دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر شر في العالمين، الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحريرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود الثقبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدة نتبعه إنا إذا لفي ضلال مسعود ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مومنات، ابھی پھر میں نے سورہ قمر کی آیت پڑھی، آپ نے دیکھا ایک حضرت نوح کا جب ہم نے قصہ پڑھا تھا تو اس میں بھی اللہ نے کہا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ۔ پھر ہم نے جب حضرت عاد کا قصہ پڑھا اس میں بھی اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ، اور پھر جب آج میں نے ایک آیت پڑھی اور پھر میں نے بیچ میں چھوڑ دیا، پھر اللہ کہتا ہے كَذَّبَتْ ثَمُودَ وَالنُّذُرُ، اور پھر جب ہم نے سمود کا قصہ پڑھا تو اس کے آخر میں بھی اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں بار بار اللہ ایک قصہ ایک اسٹوری بتاتا ہے، ایک اسٹوری بتانے کے بعد پھر کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ؟ کوئی اس کا لنک ہے اس کے ساتھ؟ ہمیں کتنی دفعہ سورہ فرقان پڑھی ہے، سورہ قمر پڑھی ہے اور بہت زیادہ سورہ ہم نے پڑھی ہے، لیکن کبھی ہم نے اس چیز پہ توجہ دی؟ چھوٹے چھوٹے جو لفظ ہوتے ہیں نا قرآن کے وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ میں گرامر عربی میں نہیں جانا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ میں گرامر اور عربی کو بیان کروں، لیکن اتنا تو بیان کرنا ضروری ہے نا کہ جتنا مجھے علم مل سکے۔ ہاں مومنات، خدا کہتا ہے کہ اے لوگو، جب بھی میں یہ ذکر بیان کرتا ہوں قرآن میں جو نوح کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر ہے، عیسیٰ کا ذکر ہے، ہود کا ذکر ہے، یہ جتنے بھی ذکر ہے نا یہ پاسٹ کے نہیں ہے، یہ پریزنٹ کے ہیں۔ اپنے اندر ڈھونڈو تم نوح ہو یا قوم نوح ہو، اپنے اندر ڈھونڈو تم ہود ہو یا ہود کی قوم ہو، تم موسیٰ ہو یا فرعون ہو، میں آپ کو کمپیئر کرو۔ تو ہاں مومنات، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا، یہ آیت کیا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ کبھی کبھی ہم قرآن پڑھتے ہیں پر ہم اتنا غور نہیں دیتے۔ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا جب قرآن چلتا ہے تو میں سن نہیں پاتی، میں کہتی بند کرو، مجھ سے کچھ کام نہیں ہو پاتا اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں روم بیٹھ کے میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ مجھے ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر آیت میں اللہ درد دل کہتا ہے، درد دل، اللہ کا درد دل۔ جب انسان کا درد دل سمجھ میں آتا ہے، اللہ انسان سے درد دل کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں، پھر میں آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایک دفعہ میں نے بہت دفعہ یہ واقعہ بیان کیا، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ واقعہ تاکہ پھر ہمیں ایک چیز اللہ کی باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ ایک شخص بہت غریب، بہت فقیر، بہت عربوں میں سے بہت غریب اور فقیر ہوتا ہے،
وہ آتا ہے ایک عالم کے پاس, اس کو کہتا ہے میں بہت فقیر ہوں, میں بہت غریب ہوں, مجھے کچھ ایسا عمل بتاؤ کہ میں امیر ہو جاؤں, پیسے والا ہو جاؤں, جیسے ہم لوگ بھی سوچتے ہیں. اس کو کہتا ہے کہ جاؤ تم سورہ شورا, ایک ہوتی ہے شعراء, ایک ہوتی ہے شورا. سورہ شعراء جو ہے وہ 26 سورہ ہے, اور سورہ شورا جو ہے وہ 40+ میں ہے کچھ. اس نے کہا سورہ شورا کی آیت نمبر 19 پڑھو. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. ہم بھی پڑھتے ہیں نا, یہ بہترین ٹائم اس کا پڑھنے کا ہے صبح کے ٹائم پہ. اگر آپ پڑھو نا اور بہت توجہ کے ساتھ پڑھو. کافی سال گزر گئے, وہ عالم وہیں پر بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ ایک بڑے شاندار اونٹ پر, بڑے جیسے عربوں میں نا لال اونٹ بہت مشہور ہوتے تھے, لال اونٹ, بڑے شاندار لال اونٹ پر ایک شخص آ رہا ہے. اس کی بہترین لباس, اس کے ساتھ غلام. وہ عالم کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص سیدھا اس عالم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا نہیں, میں نے تمہیں نہیں پہچانا. اس نے کہا میں وہ عرب ہوں جو کافی سال پہلے تمہارے پاس پھٹے پرانے کپڑوں میں آیا تھا. تم نے مجھے قرآن کی ایک آیت دی, ایک آیت نے میری زندگی بدل دی. اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایسی آیت دو جو میری دنیا اور آخرت بدل دے. پتہ ہے کیا ہوا؟ اس نے کہا, اس نے صرف اور صرف سورہ شمس کی تلاوت کی. ہم پڑھتے ہیں نا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. اس نے جب پڑھی نا تو ہماری طرح تو وہ تھا نہیں. اس عرب نے کاؤنٹ کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. میں جب پڑھتی ہوں والشمس والضحاها, کسی کو سمجھ میں آیا؟ والشمس, اللہ کہتا ہے قسم ہے مجھے سورج کی, والضحاها اور اس کی روشنی کی, والقمر اور چاند کی, اذا تلاها جب وہ ابھر کے آتا ہے, والنہار اور نہار کی, اذا تجلی جب وہ تجلی کرتے نکلتی ہے. جب اس نے قسمیں کھائی نا تو وہ شخص عرب چوک گیا اور اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قسمیں کھاتا ہے میرا رب, صرف اور صرف ایک گنہگار انسان کے سامنے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. میرے رب کو کس نے مجبور کیا کہ وہ 11 قسم کھا کر ایک گنہگار انسان کو بھروسہ دلائے؟ ہاں مومنات, ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. کتنی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے قرآن میں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اے اللہ, میں نے ساری قسموں پہ ٹاپک پہ کام کیا ہوا ہے کہ اللہ تو کب مجھے موقع دے گا, مجھے کب موقع ملے گا کہ میں مجلس پڑھوں, درس رکھوں, کہ وہ قسمیں جو اللہ نے کھائی اور کس کس چیز کی قسم کھائی اور کیوں کھائی ہے اور کس چیز نے اللہ کو مجبور کیا قسم کھانے پر. تو ہاں مومنات, جب اس عرب نے سنا نا تو وہ زمین پہ گر پڑا, اور جیسے ہی گرا اس کی روح پرواز کر گئی. ہم کہتے ہیں نا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس کو وہ برداشت نہیں کر پایا کہ میرے رب کو کس نے مجبور کیا. ہم قرآن پڑھتے ہیں, بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں, کرنے چاہیے, قرآن دنیا اور آخرت کے لیے ہے, لیکن ہم صرف قرآن میں سے اتنا لیتے ہیں جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے, باقی ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ مسلمان کا بڑا المیہ ہے, اسپیشلی ہم شیعوں کا, یہ ہمارا تعلق ہمارے ساتھ ہے تو ہم اپنی بات کریں گے. تو ہاں مومنات, قرآن میں بھی خداوند عالم درد دل بتاتا ہے. اے انسان, جب تو قرآن پڑھتا ہے تیری روح نہیں کانپتی, تجھے تکلیف نہیں ہوتی, تیرے اندر کچھ نہیں ہوتا. آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی ہوگی جس میں اللہ کہتا ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے کیا کہتا ہے, جلودہم کشعر جلودہم, اس کی چمڑی ابھر جاتی ہے. میں قرآن پڑھتی ہوں, میری تو چمڑی کبھی نہیں ابھری, اس کی چمڑی ابھر جاتی ہے. اور پھر پھر وہ آہستہ آہستہ چمڑی بیٹھنا شروع کر دیتی ہے. یہ اصل جو مومن ہے نا اس کی نشانیوں میں سے آتا ہے. اور پھر اللہ آخر میں کبھی اب دیکھو قرآن میں لعل پڑھا ہے نا, کتنی دفعہ آیا ہے لیت لعل. لیت کا مطلب ہوتا ہے کاش,
لیتا استعمال ہوا ہے ان انسانوں کے لیے جن کے ہاتھ سے چیز نکل گئی ہے. لیتا قرآن میں آتا ہے یعنی بس اب وہ امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیتا کاش جوانی واپس آتی، یہ واپس آ سکتی ہے نہیں، اس کے لیے لیتا. جو لوگ مر گئے، کھپ گئے، قبروں میں چلے گئے، قیامت کے دن انسان کہے گا لیتا یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی ما اتخذ فلان خلیلا یا لیتنی مع الرسول. یہاں لیتا آتا ہے کاش میں نے کیا ہوتا. لیتا آتا ہے ہم لوگوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، یا جس کے ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے. لیتا اس کے لیے نا امید ٹوٹ جانا، پچھتاوا. لیتا پچھتاوا. اور لعلہ ہوتا ہے اللہ کے لیے. اللہ جب اپنا درد دل، اب کتنے لوگوں نے لعلہ پڑھا ہے قرآن میں؟ کتنے لوگوں نے لعلہ پڑھا ہے قرآن میں؟ کبھی آپ نے لعلہ پڑھا ہے قرآن میں؟ پڑھا ہے نا؟ کتنی دفعہ آتا ہے لعلکم تشکرون، لعلہم تہتدون، لعلہم یتذکرون، لعلہم یعقلون. کتنی دفعہ آتا ہے نا؟ یشکرون، تذکرون، یہتدون اور یعقلون. اب دیکھو لعلہ پورے قرآن کے نچوڑ کے بعد آتا ہے. اے انسانو، یہ تو قرآن میں نے تم لوگوں کے لیے دیا. اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ کو بھروسہ نہیں ہے کہ یہ 100% کام کرے گا. اللہ کہتا ہے شاید تم بدل جاؤ، شاید ہدایت پہ آ جاؤ، شاید یہ لوگ کر لو. یعنی اللہ کا درد دل جو ہم سے کہتا ہے. سورہ فرقان جو ہے ہمارے پاس، سورہ فرقان کی آیت ابھی پڑھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اے انسانوں، یہ میں سارے قصے بتاتا ہوں، کوئی فضول میں نہیں ہے. اس کے اندر بہت بڑی چیز تمہارے لیے چھپی ہوئی ہے. کاش تم تھوڑی سی محنت کرو، تھوڑی سی اسٹرگل کرو، تھوڑے سے قدم آگے بڑھاؤ اور اس قرآن کو سیکھ لو. ہاں مومنات، ہمارا جو دل ہوتا ہے نا، ایک جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل ایک کرسٹل کی طرح ہوتا ہے، ایک ڈائمنڈ کی طرح چمکتا دمکتا، اتنا خوبصورت کلین. اللہ اس کو ایسا دل عطا کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے گناہ کرتا ہے. پتہ ہے گناہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گناہ، اگر میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور اگر اچانک سے کوئی مجھے کیا کہتے ہیں ایک چابک مارے، زخم ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. دل، ایک گناہ دل کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کو کسی چیز کو مارا اور وہ زخمی ہو گیا. زخمی، جب کوئی چیز زخمی ہوتی ہے، اگر کوئی انسان زخمی ہو جائے وہ پھر دوبارہ ویسا کام کر پائے گا؟ جب تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا دکھتا رہے گا نا، تکلیف ہوتی رہے گی، پھر اس کی اٹینشن، پھر اس کی توجہ اصل چیز پہ سے ہٹ جائے گی. زخمی ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا. جب تک اس کے اوپر آپ مرہم نہیں رکھو گے وہ اپنی اصل شکل میں، شیپ میں نہیں آئے گا. اس کا مرہم کیا ہے؟ اس کا مرہم کیا ہے؟ قرآن میں 4 جگہوں پر، مجھے لگتا ہے 3 یا 4 جگہوں پر خداوند عالم کا، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ بقرہ میں اور سورہ جمعہ میں. ابھی ایک اور سورہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس میں خداوند عالم کہتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي أُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور ایک جگہ پر کہتا ہے کہ وَمِنْ أُمِّيِّينَ، امیوں میں سے میں نے ایک رسول بھیجا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اس کو اپناؤ. سورہ فرقان میں آپ پڑھیے گا، سورہ فرقان کی ایک آیت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی انگلیوں کو ایسے چبائے گا. قیامت کے میدان میں انسان اپنی انگلیوں کو ایسے رکھے گا. میں جو بھی لفظ بولوں گی نا، میں مجلس میں، درس میں جو بھی لفظ بولتی ہوں، یا وہ حدیث کا ٹرانسلیٹ کر کے بولتی ہوں یا وہ قرآن کا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتی. تو ہاں مومنات، سورہ فرقان کہتی کہ انسان قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اپنی انگلیوں کو چبائے گا. یعز الظالمین یدہ، یعز کھا جائے گا، یہاں تک کھا جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. یعز الظالمین یدہ وَيَقُولُ يَا لَيْتَ، اے کاش میں نے کیا کیا ہو. یا لیت یتخذ رسولا، اے کاش کہ میں نے اپنے رسول کو
अपना साथी बनाया होता। आप पढ़िएगा सूरह फुरकान में मिलेगा। अल्लाह कहते हैं रसूल को साथी बनाओ, एक वयुज़क्कीहिम, वो तुम्हारे ये जो तुम्हारे जख्म आ गए हैं ना उसको साफ करेगा, और फिर उसके बाद इल्म देगा, उसके बाद जो तुम्हारा दिल असल शेप में, असल शक्ल में तुम्हारा दिल वापस आ जाएगा। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ज़की के बाद इल्म, इल्म के बाद विजडम, उसके बाद साइंस। हिकमत यानी साइंस, विजडम, ये तुम्हें मिलेगा उसके बाद कि जब तुम्हें इल्म मिलेगा। तो हाँ मोमिनात, ये कुरान ऐसी चीज है जो हमें होश दिलाती है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं डराऊं, मेरा कोई मकसद नहीं किसी को डराने का। मेरा मकसद ये है कि आप सब ने देखा एक साल पहले कितने लोग थे और कितने चले गए, हमें नहीं पता। अगले साल कितने लोग होंगे कितने नहीं होंगे पता, यकीन नहीं है ना। इससे पहले कि हम इस दुनिया से चले जाएं, अपने जो क्रिस्टल अल्लाह ने दिया है ना, इसको बिल्कुल क्रिस्टल बनाकर, उसको डायमंड बनाकर उसको वापस करेंगे। अल्लाह ने हमें जिसे दिया था हमने दे दिया। तो हम जब ये कौमों का किस्से पढ़ते हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत अहम है। जब हम ये पढ़ते हैं ना तो हम सोचते, इसको कंपेयर करते हैं अपने साथ। मैंने उस दिन बताया था ना जनाब यूसुफ का किस्सा पढ़ते हुए कितना, जनाब मेरे पास जब लोग आते ना, क्या हुआ था जनाब जुलेखा का, क्या हुआ था जनाब यूसुफ का। किस्सा जनाब यूसुफ और जुलेखा का नहीं है, किस्सा ये है कि हम उसमें से कितना लेसन ले रहे हैं, हमने इसको कितना कंपेयर किया है अपने साथ। तो हाँ मोमिनात, इन चीज़ों को हम अपने साथ कंपेयर करते हैं। मैं चाहती हूँ थोड़े से लफ्ज़ों की मीनिंग बताऊँ। आज मैंने समूद की बात की थी, तो मैं चाहती हूँ कि इनकी जो रूट वर्ड्स और रूट मीनिंग होती है बताऊँ। मैं अरबी में नहीं ज़्यादा जाना चाहती, लेकिन एक छोटी सी चीज़ बताऊँगी क्योंकि हमें ज़रूरी हमें समझना। ऊपर ऊपर से हम चीज़ें चले जाते हैं तो हमारे जहन में वो चीज़ नहीं आती। हम कहते हैं आद, नूह, हूद, समूद, इनकी असल मीनिंग क्या होती है? जो अरबी वाले हैं उनको तो पता होगा। नूह आप कहते हैं नौहा करने वाले, यानी नूह यानी गिरिया करने वाले, यानी रोने वाले, यानी आवाज के साथ फरियाद करके रोने वाले को कहते हैं नूह। हूद, अगर आप में से किसी ने मेरे साथ सूरह बकरा की हो तो उसको पता चल जाएगा कि सूरह बकरा में हमने किया था, और मैंने माह रमजान में आपको बताया था। एक होता है हदय, हिदायत, एक होता है हवदा। हवदा और हिदायत में फर्क होता है। कभी भी हम देखते हैं ना, नोट कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहती अरबी में, लेकिन हमारे लिए जरूरी, जब अल्लाह ने बयान किए हैं तो फिर हम कौन होते हैं? हदद, हवद, हदया, तीनों में अलग। हदया मैंने बता दिया था माह रमजान में कि हदया हिदायत से निकला, हिदायत की असल और रूट मीनिंग क्या होती है। और फिर उसके बाद आते हदद, हदद का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज को। हदद नहीं, हा नहीं, दो चश्मी हा, हदद तोड़ना, हदद हद यानी एक लिमिट, उसमें मैं नहीं आऊंगी। और एक होता है हवद, जिसमें से हूद निकला, जिसमें से यहूदी निकले हैं। हिदायत मुसलमानों को मिलती है, और एक होता है हवदा जिसमें से यहूदी बने हैं। तो हवदा का मतलब होता है तौबा करके पलट कर वापस आने वाला। यहूदियों की जो असल रूट मीनिंग होती है ना, यहूदी यानी ऐसे जो तौबा करके वापस बार बार आते थे, हालांकि इसके अपोजिट हो गया सब कुछ। तो हाँ मोमिनात, और फिर हम आते हैं समूद में। आज का मतलब है पलटना, उसके बड़े का नाम था। समूद का भी जो बड़ा था उनका, उसका नाम था समूद। ये इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी समद के साथ हमें मिक्स हो जाता है। अल्लाह समद अलग होता है और फमद अलग होता है। तीन नुक्ते जो आते हैं ना से के, वो समद समूद में आता है, कौम समूद में आता है, स्वाद आता है अल्लाह के लिए। हमें इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। और समूद का मतलब होता है, समद का मतलब होता है कि ऐसा पानी जिसकी कोई जड़ नहीं होती, ऐसा पानी जिसकी कोई रूट नहीं होती, ऐसा पानी जिसकी कोई रसन नहीं होती, यानी बरसता हुआ पानी, जो पानी जिसे हम बाल्टी में जमा करते हैं या किसी टंकी में जमा करते हैं, उस पानी को कहते हैं समद। और मैं समूद जो बड़ा था उनका नाम था, उस पर मैं इतनी लंबी बात मैं नहीं आऊंगी। तो हाँ मोमिनात, हमने थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं आज के बारे में। आज मैं सोचती हूँ कि आज को ख़त्म कर लेते हैं, और फिर मैं आती हूँ वो जो दिन, जो नहस दिन थे उसके बारे में। आज आप नोट कर लें कौन कौन से दिन जो है वो मनहूस थे, और जो मैंने आपको बताया एक एक जो दिन बताऊंगी वो हदीस और आयत के ज़रिए से होगा, और हदीस और आयत से हटके नहीं होगा। बराए
खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद बुलंद से बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल। हाँ मोमिनात, खुदावंद आलम सूरह ज़ारियात में कहता है, खुदावंद आलम सूरह ज़ारियात में क्या कहता है, इस अरसलना अलैहिम रीह अकीम, और फिर कहता है मा तज़र मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु रमीम। मैंने आपको कल बताया था कि इस तरह से अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसी रीह को भेजा जो कि अकीम थी, जो कि बर्बाद करने वाली थी, ऐसी हवा, और उसको ऐसे पाउडर की तरह उन लोगों को बना दिया। और फिर खुदावंद आलम बताता है कि फ़अम्मा, ये जो आद थे, फ़अम्मा आदन फस्तकबिरू, रीजन आहिस्ता आहिस्ता आती हूँ आद की तरफ, फस्तकबिरू। एक रीजन क्या था आद का तबाह होने का, फस्तकबिरू, उन्होंने तकब्बुर किया, अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। फिर कहा बिगैर हक वकालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वतन, और दूसरा जो था वो बड़े खूबसूरत थे, मैंने आपको बताया बड़े खूबसूरत थे, बड़े लंबे चौड़े थे, तो उनको इतना तकब्बुर था, कहने लगे कि मन अशद्दु मिन्ना कुव्वतन, कौन है जो हमसे बढ़कर है कुव्वत में। तो अल्लाह को अपने जिस्म पर जो तकब्बुर करे, गुरूर करे, अपने आप को खूबसूरत समझे और अपने आप को समझे कि मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, तो अल्लाह ने उसको नीस्त तो नाबूद करके दिखा दिया। कहा इबरत हासिल करो। और फिर कहते खुदाबंद आलम ने यहाँ ये इतना खूबसूरत लफ्ज़ मुझे अच्छा लगता है, सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 15 और 16, 15 और 16 में आप देखिए इतना अल्लाह ने खूबसूरत जवाब दिया उनको। अल्लाह कहते हैं अवलम यरो अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वतन, तुमने नहीं देखा कि जिस अल्लाह ने तुमको खाल्क किया वो तुमसे ज्यादा कवीतर है, तुमसे कहीं ज्यादा तो कुव्वत वाला वो है। अब देखो कि वो कुव्वत वाला तुम्हारे साथ क्या करता है। हाँ मोमिनान, खुदावंद आलम ने इनको तबाह और बर्बाद कर दिया। और फिर खुदा कहता है मैं एक छोटी सी हवा भेजता हूँ, अपनी छोटी सी कोरोना वायरस भेजता हूँ, कोविड-19 भेजता हूँ, पूरी दुनिया को दरहम बरहम कर दो। वैक्सीन के बावजूद भी कितने लोग मर रहे हैं। क्यों? कहा अल्लाह ने कहा ढूंढो इस वायरस को, इसकी शक्ल देखो कैसी है, इसकी टांगे हैं, पाँव है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, क्या करता है पता है, कुछ पता नहीं चला। कहा रीहन सरसरिन, ऐसी हवा के जरिए से भेजा। फिर खुदा कहते हैं फी अय्यामिन नहसात, ऐसे दिनों में जो मनहूस दिन थे। अब यहाँ पर बहस आती है कि या तो हम अफराद में चले जाते हैं या तो हम तफरीद में चले जाते हैं, पता है ना, अफराद तफरीद पता है ना, या तो हम इतने वहम करते हैं कि पता ही नहीं चलता, या तो हम कहते हैं छोड़ो। दोनों चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कितने लोग मेरी कुछ ऐसी दोस्तें हैं या बच्चे हैं, कहूँगी रोज आधे घंटे का मुझे अपना ख्वाब सुनाते हैं। नींद से उठ के मैसेज आता है कि हमने ये ख्वाब देखा, ये ख्वाब देखा, ये ख्वाब देखा। आधे घंटे का ख्वाब आप मुझे सुना रही हो, क्या मैं मूवी देख रही हूँ? रोज ख्वाब देखते कोई, मैं अजब हो जाती हूँ। फिर मैं उनको कहती हूँ या तो आपका पेट खराब होगा इसकी वजह से आपको अजीब ख्वाब आए, या तो आप नजिस होंगे तो आपने सोच के सोया होगा, कुछ ऐसे कर देती हूँ। तो हर रोज कौन ख्वाब बताता है, मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मैसेज देके इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि इसका फायदा नहीं है, टाइम जाया होता है, खुद का भी अपना भी। हमारे पास जो टाइम है ना वो बहुत कीमती है। मैं रोती मजा से कहती हूँ अल्लाह, ए अल्लाह मुझे इसके लिए टाइम दो, मुझे इसके लिए टाइम दो। तो हाँ मोमिनात, आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस है कि कुछ दिन अल्लाह ने नहस करार दिए हैं और कुछ दिन अल्लाह ने मुबारक करार दिए हैं। अच्छा, नहस की रूट मीनिंग क्या होती है? असल मीनिंग नहस की क्या होती है? असल मीनिंग अरबी में नहस की असल मीनिंग क्या होती है? हम बचपन से पढ़ते हैं ना कि नहस 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 यानी अनमनहूस, मुबारक। असल मीनिंग क्या? बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद बुलंद से बुलंद सलावत।
लाल हो जाना, हद से ज्यादा बे इंतहा किसी चीज का लाल, इतना लाल कि जिसको देखकर इंसान का दिल घबराने लगे, इंसान के दिल में कुछ होने लगे। और ऐसा या ऐसी आग को कहते हैं, ऐसी आग को कहते हैं जो बिल्कुल लाल कलर की हो पर उसमें धुआं ना हो, उसको कहते हैं नहस। अरबी में जिसकी रूट मीनिंग होती है, यानी ऐसा दिन जो बिल्कुल लाल हो गया, यानी ऐसा लाल कि उसके बाद कुछ दिखता ही नहीं। अल्लाह कहता है ऐसे मनहूस दिन में जो बिल्कुल सुर्ख हो चुका था और उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाई दे रही थी। तो हाँ मोमिनात, उसके मुकाबले में होता है मुबारक, और मुबारक को मैंने बहुत अच्छे से काफी दफा बयान किया है। यहाँ पर आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस है, इमाम फरमाते हैं कि दिनों में भी कुछ दिन मुबारक होते हैं, कुछ नहस होते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है और उससे पूछता है कि मौला मैंने सुना है बुध का दिन मनहूस होता है। आपने सुना है कभी? सुना है ना? चलिए आज इसको क्लियर करते हैं कि कौन सा बुध का दिन जो है वो मनहूस होता है। इमाम के पास आकर कहता है कि मौला मैंने सुना है बुध का दिन जो है वो मनहूस होता है। ये जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सिर्फ आयतुल्लाहों की बुक से बता रही हूँ। तो वो इमाम के पास आता है, इमाम ने क्या कहा कि नहीं, सब बुध मनहूस नहीं है। क्यों? महीने में 4 बुध होते हैं ना, अभी हर महीने का अलग से होता है, कम से कम 4 बुध होते हैं। इमाम ने फरमाया जो महीने का पहला बुध होता है ना, पहला बुध वो बहुत अच्छा होता है, वो मुबारक है। क्यों? क्योंकि इसमें नूर खल्क हुआ। अच्छा, फिर मौला नहस कौन सा है? इमाम फरमाते हैं फी शहर वहुवा महक फीही क़तल क़ाबील हाबील। क़तल कहाँ गई सुकेना? क़तल क़ाबील हाबील। ये मैं आपसे पूछूंगी ग्रामर में। तो यहाँ पर इमाम फरमाते कि आखिरी बुध जो था वो मनहूस है। क्यों? क्योंकि महीने के आखिरी बुध में काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया था, इसलिए ये मनहूस हो गया। और कौमे आद पे जो अजाब आया था वो महीने के आखिरी बुध में आया था, वो भी बुध का दिन था जब कौमे आद पे अजाब आया था। और फिर यहाँ पर इमाम फिर फरमाते हैं कि अरबा के बारे में बताते हैं कि अरबा ऐसी अरबा, यानी अरबा कहते हैं अरबी में अरबा यानी बुध के दिन को कहते हैं, वेडनेसडे। अच्छा, इमाम ने कहा बुध, वो बुध फिर उसमें मिलता है अहादीस में ला तदूरो, ऐसा कि जो रिपीट ना हो, यानी आखिरी, इसके बाद कोई और बुध ना हो महीने का, उसको कहते हैं अरबा का दिन। तो ये हमें एक मिल गया कि ये एक मनहूस दिन है। और फिर उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि महीने की जो पहली तारीख होती है ना वो मुबारक है, वो बहुत अच्छी है। अच्छा, क्यों वो मुबारक है? इमाम फरमाते हैं इसलिए क्योंकि उसमें हजरत आदम को अल्लाह ने खल्क किया था। खिलकत आदम महीने के पहले दिन हुई थी। अच्छा, महीने का तीसरा दिन जो है फिर वो मनहूस हो गया। क्यों? तीसरी तारीख जो महीने की वो मनहूस क्यों हो गई? क्योंकि उस दिन हजरत आदम और बीबी हवा को अल्लाह ने उनके लिबास उतार कर जमीन को फेंका, इसलिए तीसरी तारीख मनहूस हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद जब आते हैं उसके बाद तारीख, 7वीं तारीख 7। अच्छा, पता है अदद 7, कभी अल्लाह मौका दे तो मैं इस पे पढ़ूं। जो 7 नंबर होता है ना वो बहुत अहम होता है। 7, 9 अदद, ये जो नंबर होते हैं ना ये अदद में आते हैं। जैसे इस्लाम में हम कहते हैं ना कि ये मैथ्स भी बहुत बड़ी काम की चीज़ होती है। ये काउंटिंग कर कर उसको मल्टीप्लाई कर कर आइम्मा के नामों को रखा जाता है, इसलिए इसमें बहुत ताकत होती है। 7 का जो अदद है वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी, वो कश्ती जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार हुए थे तो वो 7वीं तारीख थी। फिर उसके बाद आशूर, तो हमें पता है कि आशूर जो है वो मनहूस तरीन दिन है ना हमारे लिए, आशूर के लिए, क्योंकि जितनी बारिशें, बरसातें और तूफान, जो आंधी और तूफान खून की बारिशें आशूर में हुई थी, किसी दिन पे नहीं हुई थी।
تو یہاں پر یہ جو دن بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ منڈے کے بارے میں ملتا ہے کہ منڈے کے بارے میں ملتا ہے کہ پیر کا دن جو ہے وہ بھی منحوس ہوتا ہے. اس کے بارے میں بہت زیادہ حدیث ملتی ہے. ایک شخص آتا ہے امام ہادی کے پاس, امام ہادی علیہ السلام کے پاس آتا ہے, وہ بہت بالکل زخمی ہوتا ہے, زخمی حالت میں آتا ہے امام کے پاس اور امام سے کہتا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے, امام کے پاس آ کر کہتا ہے, فریاد کرتا ہے, میری آج انگلی ٹوٹ گئی, میں جا رہا تھا, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی سواری سے میرا کندھا ٹکرا گیا, اس میں سے میرا کندھا زخمی ہو گیا, پھر لوگوں نے میرے کپڑے پھاڑے اور مجھے مارے, آج بڑا منحوس دن تھا. امام ہادی علیہ السلام نے اس کو بلایا, کیا کہا, میں نے کہا مولا آج بڑا منحوس دن تھا. امام نے کہا, خبردار, تمہیں کس نے حق دیا کہ تم ایک دن کو کہہ سکو کہ یہ منحوس دن ہے. دن کے اندر یہ جو برکت کا ہونا, نحس ہونا, یہ اللہ کی قدرت سے, وہ اس دن کا قصور نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس دن نے ہمارے ساتھ ایسے 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 کیا. تو اس نے کہا, مولا میں کیا کروں؟ کہا, تم نے ایک تہمت لگا دی کہ یہ دن منحوس ہے. دن منحوس نہیں ہے, اس میں جو چیزیں آتی تمہارے اعمال کی وجہ سے بھی تمہارے اوپر کچھ مصیبتیں آتی ہیں. تو اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو, اور یہاں دنوں کے بارے میں نہ کرو. یہاں پر ابھی اس اصل بات جو ہے وہ یہ ہے, اب بدھ, آخری بدھ جو منحوس ہے, کیا ہم اس میں سفر نہ کریں, کیا اس میں ہم مجلس نہ کروائیں, کیا اس میں ہم اچھے اچھے کام نہ کریں؟ نہیں, خدا کہتا ہے ایسا نہیں ہے. منحوس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے اس بات کی, آپ صدقہ نکالو, خیرات کرو, اچھے کام کرو, اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ, اس دن تم نے کیا کیا کام کیے تھے, مہینے کی تاریخ کو اور اللہ نے دنوں کو اس لیے نحس اور مبارک قرار دیا کہ ہمیں یاد آ جائے کہ اس دنوں میں کیا کیا ہوا تھا. اس دن میں آد کے ساتھ کیا ہوا, حضرت نوح نے کیا کیا. تو ہر مہینے کی اس تاریخ پر ہم اپنے آپ کو بچا سکے, ہم تزکیہ نفس کر سکے, ہم اپنے اعمال کو ایسا بنائیں کہ ہمارے اعمال ان کے جیسے نہ ہو جائیں کہ وہ نحوست ہمیں گھیر دے. اصل یہ بات ہے کہ ہمارے اعمال اگر ان کے جیسے ہوں گے تو وہ نحوست ضرور آئے گی, اگر نہیں ہوں گے تو ہم ان اعمال سے بچ پائیں گے. امام کے پاس, امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا بڑا منحوس دن ہے آج منڈے کا, پیر کا. تو امام نے کیا کہا, چلو میں تمہیں ایک نماز بتاتا ہوں. امام نے اس کو نماز بتائی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر آج کا دن منحوس ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, تو بتائیے کیا کرو آپ, 2 رکعت نماز. امام کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو کسی بھی ٹائم پہ, کوئی ٹائم فکس نہیں بتایا, صبح کو پڑھے تو زیادہ بہتر. کہا 2 رکعت نماز, اور پھر خود امام فرماتے ہیں, پڑھ کے سناتے ہیں اس کو, پڑھو, کیا پڑھو, حل اتا علی الانسان, حل اتا کی جو سورہ ہے وہ تم ہر 2 رکعت ہے, ہر رکعت میں پڑھو اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ مجھے اس دن کی نحوست سے بچا. پھر سے میں کہوں گی, نحس اور مبارک دنوں کو اللہ نے اس لیے قرار دیا کہ ہم ان کے جیسے اعمال نہ کریں کہ وہ نحوست ہمارے اندر آ جائے, کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ نحوست ہو نہ جائے, اور وہ مبارک چیزیں ہمیں اپنے اندر لانی ہیں. تو ہاں مومنات, نحس بھی ہے, مبارک بھی ہے, لیکن حدیث میں ملتا ہے یہ سب میرے اعمال پر, میرے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ہم آتے ہیں قوم عاد, ابھی بھی ہماری ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن کچھ چیزیں میں چاہتی تھی کہ قوم عاد کے بارے میں بتاؤں. میں آپ کو آیتیں بتا دیتی ہوں, آپ کر لیجیے گا. قوم عاد پر جو عذاب نازل ہوئے تھے وہ کچھ چیزوں کی وجہ سے ہوئے تھے. جلدی سے ایک آیت بتاتی ہوں, مجھے لگتا ہے ٹائم ہو گیا, 5 منٹ لے لوں, زیادہ لے لوں. تو سورہ ہود میں جو بتایا گیا ہے, عاد نے, جو قوم عاد نے کام کیا تھا اس کے بارے میں بتاؤں, کیونکہ وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے. ایک چیز تو میں نے قوم عاد کی اپنے اندر دیکھی ہے, پتہ ہے وہ کون سی چیز ہے؟ برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلندتر صلوات. ایک چیز ہے جو ہمارے اندر موجود ہے, وہ
वो क्या है? इसमें खुदावंद आलम कहता है तिल्का आदुन जहदु बिआयात रब्बिहिम। मैंने 3-4 बातें बता दी आपको सूरह फुस्सिलत से कि क्या क्या तकब्बुर करते थे और अपने आप को बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा और बड़े लंबे चौड़े समझते थे, क़ुव्वत कभी समझते थे। अल्लाह ने तोड़ दिया। उसके बाद कुरान में कहते हैं कि आज की जो बुरी बात थी, जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा नफरत आने लगी उस चीज़ से, वो 3 चीज़ें बताता है। सूरह हूद में अल्लाह बताते हैं 3 चीज़ें। वो है सूरह हूद की, जब आप आयत पढ़ोगे 59, उसमें आप देखोगे कि अल्लाह ने क्या कहा, वतिल्का आदुन जहदू, किस चीज़ से? बिआयात रब्बिहिम, आद ने अल्लाह की आयतों से इनकार किया था। यानी अल्लाह की तरफ से जो हजरत हूद उनके लिए किताब सुन्नत जो भी कुछ लाए थे उससे इनकार किया था। एक होता है इनकार करना, एक होता है जहद। जहद का मतलब होता है उसको पता है कि ये चीज ठीक है, उसके बावजूद भी अपने नफ्स की खातिर उसको छोड़ देना, उसको कहना नहीं ये नहीं है, हालांकि उसको अंदर से पता है कि ये चीज ठीक है। और जहदू, तो क्या ये चीज हमारे अंदर मौजूद नहीं है? हमने कितना कुरान पाक को समझा और कितनी कुरान की आयतों को लिया, नंबर 1। और फिर दूसरी चीज है वो असो रसूलुहु। और फिर आज की जो एक और बात थी वो नाफरमानी की। नाफरमानी कबूल करना नहीं, असो नाफरमानी की, रुसलहू अपने रसूलों की नाफरमानी की। इंशाअल्लाह जब मैं आयतों में आऊंगी, लास्ट में जब मुसलमानों के बारे में आऊंगी ना, ये असो हम भी हमारे अंदर मौजूद है। 100 to 10% जैसे कहते हैं ना, हमारे अंदर मौजूद है। हमने अपने रसूल की असा किया, नाफरमानी की, जिसकी वजह से 73 फिरके बन गए। कितने शिया बन गए, कितने शियों को मारा जाता है। अभी भी हमारे दिल में कितना खौफ है, ए अल्लाह पाकिस्तान में आशूर खैरियत से हो जाए, है ना? डर रहता है ना? ए अल्लाह खैरियत से हो, हमारे भाई जो भी हमारे हैं सब खैरियत से हो, कोई खतरे की खबर ना सुने। कहां से, किस चीज ने ये इतनी वहशत पे खून किया है? क्योंकि यहाँ असो रुसलहू रसूल की नाफरमानी। और फिर आते हैं वत्बउ अम्र कुल्ल जब्बारिन अनीद। उन्होंने क्या किया था? जितने भी तागूती थे, जितने भी ऐसे जब्बार और अनीद थे, जो लोग जैसे अभी हम क्या कहते हैं, सियोनिज्म कहते हैं ना, उनकी पैरवी करते थे। घर जाकर देखिएगा, जब हम टीवी चलाते हैं हम कितनी जब्बारे अनीत की पैरवी करते हैं, हम कितना उनको फॉलो कर रहे हैं, हम कितना उनकी बातों पे चल रहे हैं। क्या ये 4-5 चीजें को में आज की हमारे पास नहीं है, हमारे दौर में नहीं है? ए अल्लाह इस चीज को हमारी नस्लों से दूर फरमा। ए अल्लाह ये 4-5 चीजें हमारे अंदर भी मौजूद है, तभी तो मेरे रसूल ने कहा, तभी तो मोहम्मद कहते गए, ए लोगों ये चीजें पढ़ो, ये सारी चीजें मेरी उम्मत और मेरी कौम में भी आएंगी। हाँ मोमिनात, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने फिर भी इमाम हुसैन के सदके में हमें बचा लिया। ये सदका हुसैन का है कि हम बच गए। मैं कुर्बान हो जाऊं उस हुसैन पर, कि जिस हुसैन के जो सहाबी थे ना, हम भी सोचते हैं कि ए अल्लाह, मैं कभी कभी अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मैं अवैसे करनी हूँ, ए अल्लाह मैं हुसैन का सहाबी हूँ, पर हूँ नहीं, दिल को खुश करने के लिए शायद एक लफ्ज निकले दिल से और अल्लाह आमीन कर दे, है ना? ऐसे होता है ना, हम बोले और आमीन हो जाए। हाँ मोमिनात, लेकिन जब हम कहते हैं ना, ए अल्लाह मैं शिया हुसैन हूँ, ए अल्लाह मैं हुसैन को चाहने वाली हूँ, तो कभी कभी सोचते सोचते मेरे जहन में सहाबी हुसैन की क्वालिटीज आ जाती हैं, सिफतें आ जाती हैं। सोचने लगती हूँ कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज थी कि ए अल्लाह मैं भी हुसैन के नजदीक हो सकूं। तो जो सहाबी हुसैन थे, अब जितने सहाबी हुसैन देखे ना, वो कारी कुरान थे, वो मुफस्सिर कुरान थे। अजब है, हम शियों को भी यही हुसैनी बनना है, तो ये चीज को अंदर लाना है। हाँ मोमिनात, इमाम हुसैन का एक सहाबी है जिसका नाम है बुरैर।
बुरैर इब्ने खुज़ैर हमदानी, वो इमाम के पास आता है। पता है बुरैर कौन था? बुरैर सहाबिये इमाम अली था, बुरैर सहाबिये इमाम हुसैन था। बुरैर जो था हाफिज कुरान था, उस्ताद था कुरान का। कूफे में सबको पता था कि कूफे में बुरैर जो था वो कुरान की तबलीग करता था। हाँ मोमिनात, जब आशूर की रात आती है ना, तो इमाम हुसैन ने कहा, सबको कहा चले जाओ। सबने दोबारा से बेअत की। बुरैर आता है इमाम के पास, कहता है मौला क्या आप मुझे इजाज़त देते हो कि मैं उमर साद के पास जाऊं? हाँ मोमिनात, इमाम हुसैन कहता है ए बुरैर तुम क्या कहोगे उमर साद को? कहते हैं कि मौला सबको पता है, सब मुझे जानते हैं मौला, सब मेरी इज्जत करते हैं मौला, सब मुझे उस्ताद समझते हैं कुरान का। मुझे इजाजत दे मैं उमर साद के पास जाऊं और उसको समझाऊं मौला। मैं क्योंकि कुरान का हाफिज हूँ, क्योंकि मैं कारी कुरान हूँ, मैं उस्ताद हूँ कुरान का, मेरी चीज उसके दिल पे जरूर असर करेगी। हाँ मोमिनात, बुरैर जाता है उमर साद के पास। उमर साद भी इल्म वाला है। अब यहाँ देखना है, अब हम सबको देखना है, क्या मैं दुनिया परस्त हूँ या मैं हुसैन की तरफ हूँ। बुरैर आता है इमाम हुसैन के कहने पर आता है उमर साद के पास। उमर साद को सलाम नहीं करता, ऐसे बैठ जाता है। उमर साद को गुस्सा आता है, गैर में बात होती है। फिर बुरैर कहता है कि ए उमर साद ने उसको कहा कि तुम मुझे क्यों सलाम नहीं करते? मैं जल्दी से थोड़ी सी किस्सा ये बता दूं क्योंकि मुझे बहुत खास लगी इसकी बात। तो उसने कहा तो मुझे क्यों मुझे सलाम नहीं किया? उमर साद ने कहा। फिर उमर साद ने कहा क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं कलमा गो नहीं हूँ? क्या मैं कुरान पर ईमान रखने वाला नहीं हूँ? क्या मैं रसूल की उम्मत में से नहीं हूँ कि तुमने मुझे सलाम किया? उसके बाद बुरैर ने अपनी बात को शुरू किया, कहा कि क्या हुसैन रसूल का नवासा नहीं है? अलगाज जो उनमें बात हुई और फिर यहाँ पर साफ उमर साद ने इनकार कर दिया। कहा कि एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ हुसैन है, दुनिया को नहीं छोड़ सकता। जो दुनिया को नहीं छोड़ेगा उसको हुसैन को छोड़ना पड़ेगा, ये बात पक्की है। हाँ मोमिनान, वो वक्त आता है, आशूर का वक्त आया। बुरैर आता है इमाम हुसैन के पास, कहता है मौला मुझे इजाजत दो। अलगाज बुरैर को इजाजत मिली। बुरैर ने 30 लोगों को वासिले जहन्नुम किया। एक वक्त आता है कि बुरैर जब जमीन पे आता है, लईद एक दूसरे को आवाज देते हैं, आओ मदद को आओ। कातिले बुरैर मदद के लिए लोगों को बुलाता है। जैसे ही लोग आते हैं ना, एक कातिले बुरैर देखकर चिल्लाना शुरू करता है। ये लफ्ज़ जब मैं पढ़ती हूँ मेरा कलेजा बाहर को आता है। क्या कहता है, ए लोगों, अरे किसको मारा? कारिए कुरान को मारा? अरे कारिए कुरान को ना मारो। मैं जानता हूँ ये कुरान की तबलीग करता था। मैं कहूँगी ए लोगों, हुसैन तो वो है जिसके घर में कुरान नाज़िल हुआ। अलगार जब बुरैर का सर तन से जुदा किया गया, बुरैर की बीवी आकर कहती है, बुरैर की कातिल की बीवी उसको कहती है, कातिल को तुमने मेरे उस्ताद को मारा। और एक आकर कहता है, हाय मैंने अपने कुरान के उस्ताद को मारा। मैं कहूँगी लोगों, क्या तुमने नहीं देखा मेरे हुसैन ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा, किसको हुसैन नजर नहीं आया? या अल्लाह, तुझे वास्ता है कुल्ले कायनात का। ए अल्लाह, एक तारीख में मिलता है कि जब ये लुटा हुआ काफिला, मुझे नहीं पता, लेकिन एक तारीख में मिलता है कि जब ये लुटा हुआ काफिला
جا رہا تھا نا شام کی طرف، ایک وقت آیا کہ بیویاں محفل پر سوار تھی. ارے لائنوں نے تماشا لگایا، چاروں طرف سے شرابی آئے، زینب کو گھیر لیا، رباب کو گھیر لیا. ایک آواز آتی ہے زینب کی، جب دیکھا نا حسین کا سر نوکے نیزوں پر ہے، زینب نے دیکھ کے کہا بھیا، ارے زینب کو چاروں طرف سے شرابی دیکھ رہے. تاریخ کہتی ہے حسین کے سر سے تلاوت قرآن شروع ہوئی، اور جیسے ہی شروع ہوئی میں کہوں گی اے لہینو ابھی تک ہوش نہیں آیا. اے اللہ تجھے اس حسین کا واسطہ، اس زینب کا واسطہ ہمیں سچا حسینی بنا، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی، اس کو چاہنے کی، اس کو ثابت قدم رہنے کی، اس کی تعلیمات کی توفیق عطا فرما. پروردگارا تجھے قلب زہرا کا واسطہ، خدایا اس زہرا کے دل کا واسطہ جو پہلی محرم سے کربلا میں آ گئی تھی. یا اللہ اس زہرا کا واسطہ، اس زہرا کے دل کا واسطہ، یا اللہ جتنی مومنات یہاں پر حاضر ہیں خدایا ان سب کے دلوں میں جو حاجات ہیں وہ پوری فرما. یا اللہ اے خدا ہمیں بی بی خدیجہ کے صدقے میں بہترین مائیں بنا، اور اے اللہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور